आज आम आम षष्ठ श्रेणी विज्ञानर चुंबकर अन्वेषण चैप्टर अभ्यास प्रश्नपत्र करवा। ताहले एक नंबर पिलाने देइछि हमकु खाली स्थान गुड़िक पूरण करवा। करदेला दुईटी चुंबकर असममेरु परस्पर को डैश करती किंतु सममेरु परस्पर को कौन करती। ताहले पिला माने दुईटी चुंबकर असममेरु परस्पर को आकर्षण करती किंतु सममेरु परस्पर को विकर्षण करती। सेमिति खरे चुंबक प्रति आकर्षित होथिया पदार्थ को आमे कौन कहिबा, चुंबकीय पदार्थ कहिबा। गरे एक चुंबकीय कंपासर सूची उत्तर दक्षिण दिगरे स्थिर होइकी रही थाए। घरे एक चुंबकर केतोटी मेरु थाए, दुईटी सर्वदा दुईटी मेरु थाए। 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित उक्ति गुड़िक आम ठीक बा भूल द्वारा चिन्हैबा। ताले गोटे मेरु पाइबा एक चुंबक को खंड खंड करा जाई पारे नाई पिलाने, एटा हमर भूल उत्तर अटे। नेक्स्ट खरे चुंबकर समान मेरु परस्पर को विकर्षण करती, ठीक उत्तर अटे। गरे दंड चुंबक निकट को लुहा गुंड आनिले अधिकांश समय यह मझिरे लगी जाए नाई, भूल उत्तर अटे। घरे एक मुक्त भाव में झुलुथिबा दंड चुंबक सर्वदा उत्तर दक्षिण दिगरे रही था, ये ठीक उत्तर अटे। पिला माने नेक्स्ट आम लिखा है आम स्तंभवान। ताले उत्तर उत्तर है माने उत्तर मेरु आम जाने विकर्षण से भली भाव में देख उत्तर उत्तर प्रथम विकर्षण, नेक्स्ट उत्तर दक्षिण आकर्षण, दक्षिणर उत्तर आकर्षण, दक्षिण दक्षिण विकर्षण। माने समान मेरु हेले आमर विकर्षण हो, विपरीत मेरु हेले आमर आकर्षण हो। 4 नंबर प्रश्न अश्विनी एक परीक्षा करथिले जेउथिरे से एक दंड चुंबक को नहीं यहाकू स्टीलर यू क्लिपर गदा उपरे बुलाइथिले। तम मतरे सारणी 4.3 दिया जाइथिबा विकल्प मध्यरु केउंटी तांका पर्यवेक्षणर संभावना हेइथिबो। देख पिलाने माने एठी हमर एटा हला पर्यवेक्षण। सठिक उत्तर है आमर कोटा एक अवस्थान क 10 है, अवस्थान ख र 2, अवस्थान ग र 10। कहीं केमिति पिलाने प्रथम हूँ चुंबकीय बलर वितरण। एक दंड चुंबकर सबु स्थान रे चुंबकीय आकर्षण शक्ति समान न थाए। चुंबकर दुई प्रांत रे आकर्षण बल सबुठारु अधिक एवं मध्य भाग्य रे या सबुठारु कम बा प्राय शून्य होता है। नेक्स्ट 2 नंबर आम मेरुर अवस्थिति जोटा कि अवस्थान क और ग है। ताले ये चित्र 4.15 अनुजाई अवस्थान क र उत्तर मेरु एवं अवस्थान ग चुंबकर दुईटी मेरु को दर्शाऊँगी। मेरु गुड़िकर चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होइथिबारु एठारे सबुठारु अधिक संख्यक स्प्रिंग क्लिप आकर्षित होई लागी रहिबो। आउ कौन कारण मध्य भाग जोटा कि अवस्थान ख चुंबकर ठीक मझी अंश को बुझाऊँगी। चुंबकर केंद्र भाग में आकर्षण शक्ति कम दुर्बल थिबारु सेठारे खूब कम संख्यक क्लिप लागिबो एवं निष्कर्ष तेणु विकल्प एक ही यही परीक्षा रे प्राकृतिक परिणाम को सठिक भाव दर्शाऊँगी। नेक्स्ट 5 नंबर देछि हमकु रश्मि बजार रु 3टी समान धातु दंड किनिथिला, सेथि मध्यरु 2टी चुंबक और गोटे लुहाखंड थिला। से किपरि चिन्हिब जे 3टी मध्यरु केउ 2टी चुंबक होई पारे। ताहले पिला माने रंजा 3टी जाक समान देखा जाउथिया धातुखंड मध्यरु 2टी चुंबक को चिन्हट करिया पे चुंबकर विकर्षण धर्म को परीक्षामूलक भाव व्यवहार करिवो। प्रथम पदक्षेप कौन नब, रंजा 3टी खंड को ए बी एवं सी भाव नामित करिवो। प्रथमे से 2टी खंड को परस्पर पाखक आणिबो। जदि सेमान मध्यरे कोनोसी आकर्षण हेउनाही तेबे सेमान मध्यरु गोटी लुहा एवं अन्यटी चुंबक होइथाइ पारे किंबा 2टी जाक लुहा होइथाइ पारे, किंतु प्रश्न अनुसार 2टी चुंबक एवं गोटी लुहा अछि। द्वितीय पदक्षेप से प्रत्येक खंडर प्रांत गुड़िक परस्पर सह बदलाई जोड़िया को चेष्टा करिवो। जो 2टी धातु खंड को परस्पर निकट को आनिबा समय एक निर्दिष्ट स्थिति रे से माने परस्पर को दूरेई देबे बा विकर्षण करिवे, सेही 2टी खंड निश्चित भाव में चुंबक अटंती। कारण कौन, चुंबक विज्ञान नियम अनुजाई
ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଲୁହାଖଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଯେକୌଣସି ମେରୁ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆକର୍ଷିତ ହିଁ ହେବ, କେବେ ବି ବିକର୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିକର୍ଷଣ ହିଁ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଠିକତା ପରୀକ୍ଷା। 6 ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମେରୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇନାହିଁ। ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ସହାୟତାରେ ତୁମେ କିପରି ଏହାର ମେରୁ ଚିହ୍ନିବ? ମେରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବା ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଏବଂ ଅସମମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ନିୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମ ମେରୁ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଜ୍ଞାତ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ହାତରେ ଧରିବା ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ପଦକ୍ଷେପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ମେରୁକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତ ନିକଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ବିକର୍ଷଣ ହୁଏ, ଯଦି ଚିହ୍ନିତ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାତ ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରାନ୍ତ x ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ବିକର୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମିଳିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ, କାରଣ ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ଡାକି ଧରେ, ତେବେ ଏହି x ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଟେ, କାରଣ ବିପରୀତ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟକ ଚୁମ୍ବକ ବିନା ଏକ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକର ଦିଗଦର୍ଶୀ ଧର୍ମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ପ୍ରଣାଳୀ? ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ସୂତା ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଏକ କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ଚୁମ୍ବକଟି କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଦୋଳିତ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚୁମ୍ବକଟି ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିବ, ତାହା ହିଁ ସେହି ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାନ୍ତଟି ଭୌଗୋଳିକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ରହିବ, ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ଚୁମ୍ବକ, ତେବେ ତୁମେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ଦିଗକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକର ମେରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। କାରଣ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଚୁମ୍ବକର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିପରୀତ ମେରୁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତା'ର ସୂଚୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂଚାଇ ସ୍ଥିର ରହେ। ଜଣେ ମେକାନିକ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମରାମତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଶିଖିଛ ତାହା ଆଧାରରେ ମେକାନିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ, ମେକାନିକ ଜଣକ ସେହି ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଲୁହା ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ। ମେକାନିକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ନେଇ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମେରୁକୁ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଧାତବ ଅଗ୍ରଭାଗର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବାରମ୍ବାର 30ରୁ 40 ଥର ଘଷିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରର ଅଗ୍ରଭାଗଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଧରି ରଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଭିତରେ ସ୍କ୍ରୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ତାହା ଆଉ ତଳେ ଖସିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ରିଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ x ଏବଂ y ଉପରଟା ହେଲା 4.16, ଏଇଟା ହେଲା ରିଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ x ତଳକୁ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କୌଣସି ଚୁମ୍ବକକୁ ନ ଠେଲି ଚୁମ୍ବକ xକୁ ଚୁମ୍ବକ y ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ କୁହ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ର 4.16ରେ ରିଙ୍ଗ ଚୁମ୍ବକ x ଚୁମ୍ବକ y ଉପରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଚୁମ୍ବକ xର ତଳ ପାଖର ମେରୁ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ yର ଉପର ପାଖର ମେରୁ ଦୁଇଟି ସମମେରୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଚୁମ୍ବକର ସମମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବିକର୍ଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଚୁମ୍ବକର xର ଓଜନ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ତାହା yକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଉପାୟ: ଚୁମ୍ବକ xକୁ ଚୁମ୍ବକ yର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକ xକୁ ବାଡ଼ି ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି
ତାକୁ ଓଲଟାଇ ପୁନର୍ବାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସର ବିପରୀତ ମେରୁ ୱାଇର ଉପର ମେରୁ ସହ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଘଟି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହ ଲାଗିଯିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି 4.17ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଆକାରର ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ 3ଟି ଚୁମ୍ବକ ସଜାଯାଇଛି, ଚୁମ୍ବକର 1, 2, 3, 4 ଏବଂ 6 ଅଂଶରେ କେଉଁ ମେରୁ ରହିଛି? ଏନ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତର ମେରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ 3ଟି ଚୁମ୍ବକ ଏକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏପରି ଭାବେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କେବଳ ବିପରୀତ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ। ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାନ୍ତ 5ରେ ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ 5 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକର ପ୍ରାନ୍ତ, ତେଣୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ 4 ସହ ପ୍ରାନ୍ତ 3 ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ 3 ଥିବା ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରାନ୍ତ 2ରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ 2 ସହିତ 1 ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ହେବ। ହେଲା, ଏତିକି ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ନର୍ଥ ନର୍ଥ ଅଛି ହେଲା ଆମର ବିକର୍ଷଣ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ନର୍ଥ ସାଉଥ ଅଛି ସିଏ ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ବା ସାଉଥ ନର୍ଥ ଥିଲେ ଦୁଇଟି ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଯିବ ସେ ବିକର୍ଷଣ ହେବ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ସମାନ ସମାନ ରହିଯିବ ସେ ବିକର୍ଷଣ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଶେଷ ଚୁମ୍ବକର 4 ସହ ପ୍ରାନ୍ତ 6 ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଭାବେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରାନ୍ତ 6 ବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେବ, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବକର ଅନେକ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ସୂଚାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।